میرے ذہن پر صرف ایک خوف سوار تھا کہ آخرکار امریکی ایجنٹ ویرا کے راہ پر لگ گئے تھے۔ ویرا نے دنیا میں اپنی عمر سے زیادہ نشیب و فراز دیکھے ہوئے تھے۔ شی میں بلیک کوئین کے روپ میں اس نے منشیات فروشوں کے ایک بڑے گروہ کی کامیاب قیادت کی تھی۔ اس نے فوری طور پر ہوٹل سے روانگی کی حکمت عملی طے کر لی۔ ہوٹل کے حساب کتاب سے فارغ ہو کر ان دونوں نے اپنا سامان سمیٹا جو دونوں کے الگ الگ سفری بیگوں میں سما گیا۔ آپس میں آخری مشاورت کے بعد وہ ویرا کے کمرے سے نکلے۔ سلطان شاہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ویرا نے زینوں کی راہ لی۔ ویرا زینے طے کر کے ہوٹل کی لابی میں پہنچی تو سلطان شاہ اپنا مختصر سا بیگ اپنے کندھے پر لٹکائے ہوٹل کے صدر دروازے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ رات گہری ہو جانے کے باوجود ہوٹل میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ ان میں ہر قوم اور رنگ کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ ویرا بہت دھیان دینے کے باوجود سلطان شاہ کے پیچھے چاہنے والوں میں کسی ایسے فرد کی نشاندہی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی جسے وہ اپنے حریفوں کا ہر کارہ تصور کرتی۔ وہ بھی اطمینان سے اسی سمت میں چل دی، لیکن اس کے دل و دماغ میں ہلچل کا ایک طوفان سا برپا تھا۔ وہ شہر کا مرکزی اور نہایت بارونق علاقہ تھا۔ اندھیری رات ہونے کے باوجود فٹ پاتھ اور سڑکیں اسٹریٹ لیمپس اور اشتہاری روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ ہوٹل سے نکلتے ہی اسے بائیں طرف کے فٹ پاتھ پر سلطان شاہ نظر آ گیا، جو بظاہر اپنے گرد و پیش سے بے پرواہ سیدھا چلا جا رہا تھا۔ ہوٹل سے پیدل روانگی ویرا کے پروگرام کا بنیادی حصہ تھی۔ وہ دونوں الگ الگ سواری لیتے تو شہر کے پرہجوم ٹریفک میں ان کے ایک دوسرے سے بچھڑ جانے کے قوی امکانات ہوتے۔ شہر کے اس حصے میں آدھی رات کے بعد بھی سیاحوں اور شہر کے منچلوں کی خاصی بھیڑ بھاڑ رہتی تھی۔ پیدل سفر کرنے کی صورت میں ویرا آسانی سے سلطان شاہ پر نظر رکھ سکتی تھی۔ سلطان شاہ کو اس نے دانستہ آگے رکھا تھا۔ اگر تلاشی لینے والے کے بارے میں اس کا نظریہ درست تھا تو سلطان شاہ کو اس کا خاص ہدف ہونا چاہیے تھا۔ ایسی صورت میں پیچھا کرنے والا سلطان شاہ اور ویرا کے درمیان آ جاتا۔ سلطان شاہ فٹ پاتھ پر سیدھا چلتا رہا۔ اچانک وہ ایک جگہ فٹ پاتھ سے اتر گیا۔ اس کا ارادہ سڑک پار کرنے کا تھا۔ اس مرحلے پر ویرا کی عقابی نظریں اس دراز قامت اور دبلے پتلے سفید فام کو گرفت میں لینے میں کامیاب ہو گئیں جو سلطان شاہ سے چند قدم پیچھے چل رہا تھا۔ سلطان شاہ کے سڑک پر اترتے ہی وہ بھی لپک کر زیبرا کراسنگ پر چلا گیا۔ وہ ویرا کی پیش بینی اور منصوبہ بندی کی زبردست کامیابی تھی۔ اس کی نظروں میں آنے والا سفید فام اپنے خد و خال سے امریکی نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے بال لمبے تھے۔ اس کے بدن پر ٹی شرٹ اور گھٹنوں تک کا آیا ہوا نیکر نظر آ رہا تھا۔ سلطان شاہ چاہتا تو شہر کی روایت کے مطابق بھاگ دوڑ کر گاڑیوں کے درمیان سے سڑک کے پار نکل جاتا، بریک چیختے، کوئی ہارن بجاتا، کوئی اسے برا بھلا کہتا، لیکن اسے راستہ مل جاتا۔ کوئی ڈرائیور اسے ٹکر مار کر گرانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان شاہ سڑک پر اتر کر یکا تھم گیا تھا۔ نکر پوش امریکی تیزی سے سڑک پر گیا تھا۔ وہ کچھ آگے نکل گیا۔ رینگتے ہوئے ٹریفک کے درمیان اپنی راہ بناتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کا شکار اپنی جگہ پر رکا ہوا تھا۔ وہ جاتے جاتے پلٹ پڑا۔ ویرا نے سلطان شاہ کو راستے میں کہیں بھی 1.5-2 منٹ کے لیے تذبذب کے عالم میں رکنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ اپنے پیچھے آنے والی امریکی سے بے خبر تھا۔ اس نے وہیں سڑک پر رک کر اپنا وقت پورا کیا اور دوبارہ فٹ پاتھ پر چڑھ کر راہگیروں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ امریکی دوبارہ اس کے پیچھے تھا۔ ویرا نے فیصلہ کن انداز میں اپنی رفتار تیز کی اور بھیڑ میں اپنا راستہ بناتی ہوئی دراز قامت امریکی نوجوان کے قریب پہنچ گئی۔ اگلے لمحے میں ویرا نے اس کے برابر میں سے گزرتے ہوئے دانستہ اسے کندھا مار کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ بلا مبالغہ حسین، پرکشش اور سبک اندام تھی۔ نوجوان نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا اور ویرا نے اسے آنکھ مار دی۔ وہ ہائے بیبی کہہ کر جو ہی مسکراتا ہوا ویرا کی طرف بڑھا، ویرا کا داہنا ہاتھ پوری قوت سے اس کے رخسار پر پڑا اور اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ ہاتھ کے ساتھ ویرا کی زبان بھی چل پڑی تھی۔ وہ اسے گالیاں دے کر اکیلی لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا الزام دے رہی تھی۔ راہگیروں کی بھیڑ چھٹ گئی۔ حیرت زدہ تماشائیوں نے ویرا اور شرمسار امریکی کے گرد بڑا سا دائرہ بنا لیا۔ ویرا کی اونچی آواز سن کر سلطان شاہ بھی پھرتی سے پلٹ آیا۔ تو تمہیں غلط فہمی؟ امریکی نوجوان نے ویرا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ باقاعدہ اشتعال میں آ چکی تھی۔ اس نے اچھل کر اس کے منہ پر ایک مکہ رسید کر دیا۔ وہ مارشل آرٹس کے کئی شعبوں میں اعلیٰ مہارت رکھتی تھی۔ ہاتھوں اور لاتوں کی مدد سے چند لمحوں میں اپنے حریف کو خاک چاٹنے پر مجبور کر سکتی تھی، لیکن ہاتھوں کے ساتھ اس کا ذہن بھی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ پیروں کی کوئی غیر معمولی پھرتی دکھاتی تو محض اس کرتب کی بنا پر اسے ویرا کی حیثیت سے پہچانا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ رسمی انداز میں اپنے شکار کو مار پیٹ کر وہاں سے نکل جائے۔ اس کے پیچھے جاتے ہوئے 2 چیزیں نوٹ کر چکی تھی۔ اس کے نیکر کی پچھلی جیب میں پرس اڑتا ہوا تھا اور جیب میں کوئی وزنی چیز مسلسل ہل رہی تھی۔ ویرا کا اندازہ تھا کہ وہ کوئی پستول وغیرہ ہی ہو سکتا تھا۔ سب منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ مارو اس باسٹرڈ کو، ویرا مجمع سے مخاطب ہو کر فریادی لہجہ میں گویا ہوئی۔
सबसे पहले सुल्तान शाह ने लपक कर उस अमरीकी की पूंछ पर एक लात रसीद की। वो लड़खड़ाता हुआ वीरा की तरफ आया तो वो किसी जोंक की तरह उससे लिपट गई। वो इस हड़बूंग से फायदा उठाकर इसके परस पर कब्जा करने की फिक्र में थी। हजूम की तरफ से सुल्तान शाह की शमूलियत बारिश का पहला कतरा साबित हुई। मामला एक गैर मुल्की लड़की की नामूस के तहफ्फुज का था। कुर्बो जवार में इशरत कदों की जगमगाती रोशनियों तले कई थाई नौजवानों की गैरत यकयक जाग उठी और वो भी अपनी जुबान में कुछ गजबनाक कलमात कहते हुए अखाड़े में कूद पड़े। वहां यकयक ऐसी गर्मा गर्मी हो गई कि सुल्तान शाह को एक के बाद दूसरी लात रसीद करने की सआदत हासिल नहीं हो सकी। थाई लड़कों ने वीरा से गुथे हुए अमरीकी को अपने नरगे में घसीट लिया। इस वक्त वीरा अपने किसी करतब से उसका बायां रुखसार खोल चुकी थी, जहां बहती हुई खून की लकीर लम्हा बलमा दराज हो रही थी। हरामजादे अमरीकी, वीरा अपने कपड़े झाड़ते हुए नफरत अंगेज लहजा में बोली। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, इन्हें यहां आकर हर औरत बाजारी नजर आती है। वो अपने दिल की भड़ास निकालती हुई भीड़ में घुसी और तेजी से दूसरी तरफ निकलती चली गई। उसे तवक्का थी कि थाई लड़के आसानी से अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। थाईलैंड के बारे में यह बात सभी जानते थे कि सरकारी तौर पर वो अमेरिका का गहरा दोस्त और हलीफ है, लेकिन मुल्क में मुकीम अमेरिकी फौजियों की ताकमाना बदमाशियों की वजह से आम लोगों में इनके खिलाफ तभी तभी नफरत पाई जाती थी। इस वक्त थाई लड़के वीरा को छेड़ने वाले अमेरिकी को कूट कर इस नफरत का इजहार कर रहे थे। होटल का कमरा छोड़ने से पहले वीरा ने सुल्तान शाह को जो हदायत दी, इनसे इसे यह अंदाजा तो हो गया था कि वीरा किसी इम्कानी ताक़ुब का सद्देबाब करने के लिए वो जतन कर रही थी। ये बात उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि मामला जुल देने से तजावुज करके मार पीट तक पहुंच जाएगा। भीड़ से निकलकर वीरा बहुत तेजी से एक तरफ बढ़ती चली गई। इसका सफरी बैग बदस्तूर उसके शाने से झूल रहा था। हाथापाई में भी वो अपनी जगह पर मौजूद रहा था। सुल्तान शाह तकरीबन दौड़कर उसके बराबर में पहुंचने में कामयाब हो गया। ये क्या कर दिया तुमने? मारधाड़ का इरादा था तो पहले से कुछ बताया होता। उसे वीरा के साथ साथ चलते हुए शिकायती लहजे में सरकोशी की। मेरा पहले से कोई इरादा नहीं था, वक्त पर जो सूझा वो कर गुजरी। वो चढ़े हुए सांसों के दरमियान बोली, अब यहां से तेजी से निकलो, मामला अमरीकी का है, पुलिस तक बात जरूर जाएगी। पीछा करने वाले से पीछा छूट गया, कोई सवारी क्यों नहीं ले लेती? सुल्तान शाह ने वीरा के साथ अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, यही करना है लेकिन जरा दूर निकल जाए। आज तुमने दिल खुश कर दिया, क्या उसने तुम्हारे साथ वाकई बदतमीजी की थी? मेरी आंख में तिनका पड़ गया था, वो समझा मैंने उसे आंख मारी है, बस लपका मेरी तरफ और मैंने थप्पड़ रसीद कर दिया। जहन से बोझ हट जाने पर वीरा पहली बार हंसी। खवा बिल्कुल बंद है, तिनका कहां से आ गया? जरूर तुमने उसके साथ शरारत की होगी। बाज़-औक़ात तुम अहमकाना सवाल करते हो और मजाक का सारा लुत्फ गारित हो जाता है। मैं उसे आंख न मारती तो ये सब कैसे होता? बहुत से लोगों ने उसे मेरी तरफ बढ़ते हुए देखा था। यही वजह थी कि मजमा में से कोई उसकी हमायत पर नहीं आया। अगर वो कोई हथियार निकाल लेता तो? सुल्तान शाह ने सवाल किया। मेरे ज़हन में सब कुछ अचानक आया था। इस नाजुक मामले में वो पिस्तौल निकालता तो लोग उसे वहीं दबोच कर उधेड़ डालते। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसके औसान खता हो गए। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मैं उसकी जेबों से उसका पर्स और पिस्तौल उड़ा लाई हूं। तुम वाकई शैतान की खाला हो, वो भी तुमसे पनाह मांगता होगा। खाला नहीं कज़न को, वो माजूज होते हुए बोली, अभी मैं खालाओं वाली उम्र तक नहीं पहुंची। वीरा की खुशदिली से सुल्तान शाह का जहन भी बोझलपन से आजाद हो रहा था। इन्होंने बदतरीन ज़हनी दबाव के आलम में होटल को खैरबाद कहा था। वीरा के हौसला मंदाना फैसलों ने जरा सी देर में इन्हें हर फौरी फिक्र और तशवीश से आज़ाद कर दिया था। तसादुम के मकाम से काफ़ी दूर आकर उन्होंने एक खाली टैक्सी ली और न्यू पिचबरी रोड की तरफ रवाना हो गए, जहां तफरीही मकामात के साथ गेस्ट हाउसेस की बहुतात थी। टैक्सी लेते हुए वीरा ने यह देख लिया था कि इसका ड्राइवर थाई बाशिंदा है। किसी भारतीय या पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ सफर करते हुए वो उर्दू या अंग्रेजी में बेफिक्री से बात नहीं कर सकती थी। सुल्तान शाह के लिए इन दोनों के सिवा हर बड़ी जुबान अजनबी होती। ये भूल जाओ कि तुम अकबर और मैं रीटा हूं। टैक्सी रवाना होने के बाद वीरा ने कहा, नामों और सफरी दस्तावेजात की वजह से वो यहाँ हमारा सुराग लगाने में कामयाब हुए। नाम बदल लेने से यह तसलसल टूट जाएगा, लेकिन हमारे पासपोर्ट और वीजा वगैरह इन्हीं नामों पर है। सबको भूल जाओ, अपने ज़हन से खुरच कर मिटा दो। वीरा चिल्ला कर बोली, ये सैलानियों का शहर है, यहाँ कोई हमें रोक कर हमारी शनाख्त नहीं पूछेगा। जरा इसका पर्स निकाल कर देखो, शायद कुछ पता चल सके कि वो कौन था। कुछ देर की खामोशी के बाद सुल्तान शाह ने कहा, सब देख लिया जाएगा, अभी इसका निकालना मुनासिब नहीं। न्यू पिचबरी के बारूनिक इलाके में पहुंचकर ड्राइवर ने इनकी मंजिल के बारे में जानना चाहा। वीरा ने टैक्सी एक रेस्टोरेंट के सामने रुकवा ली। इसे रवाना करके वो इस सड़क की एक ज़हरी गली में घुस गई। जरा सी देर में वो बाजार के अक्कम में कैसे इलाके में थे, जहां मुतअद्दिद मकानात पर होटलों और रेस्ट हाउसेस के नुमाया बोर्ड नजर आ रहे थे। बाहर की आराइश से वो सब साफ सुथरे नजर आ रहे थे। वीरा वहां पलने वाली गंदगियों से बेखबर नहीं थी।
इसने महज अंदाजे से एक दूर उफ्तादा गेस्ट हाउस का इंतखाब किया। भाई ने किसी शनाख्त के बगैर जैकब और रोजी के नाम से 2 अलग अलग कमरे मिल गए। गेस्ट हाउस की अधेड़ उम्र मालकिन ने एक जवान जोड़े के लिए 2 अलग अलग कमरों के हसूल पर हैरत जाहिर की तो वीरा ने यह कहकर उसे मुतमईन कर दिया कि वो रात को जैकब के खराटों की वजह से इसके कमरे में गहरी नींद से महरूम रह जाती है। जवाब माकूल था, औरत मुतमईन हो गई। इन्हें कमरे अलग अलग मिले, मगर सुल्तान शाह दराज कामत अमरीकी के पर्स के बारे में बहुत ज्यादा मुतजस्सिस था। वहीं वीरा के कमरे ही में बैठ गया। वीरा ने अपना सफरी बैग दोहरे बेड पर डालने के बाद सबसे पहले कमरे की खिड़की देखकर यह इत्मीनान कर लिया कि वहां से किसी के अंदर कूदने का इम्कान नहीं था। वीरा खुद भी ये जानने के लिए बेचैन थी कि इसके हाथों मार खाने वाला कौन था। उसने फूला हुआ पर्स मसहरी पर उलटकर खाली कर दिया। बिस्तर पर फैली हुई अशिया उसकी नजरों में गैर अहम थी। इनमें कुछ थाई करेंसी, चंद डॉलर और क्रेडिट कार्ड के सिवा ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे पर्स के मालिक के बारे में कुछ पता चल सके। वीरा ने पर्स खोलकर इसका जायजा लिया तो इसकी एक जेब में चंद विजिटिंग कार्ड फंसे हुए थे। वो सब यकसां थे और इन पर सार्जेंट T.H. पाल का नाम छपा हुआ था। कार्ड पर कोई पता या फोन नंबर नहीं था। ये उसी के कार्ड मालूम होते हैं। सुल्तान शाह ने एक कार्ड का जायजा लेते हुए कहा, इसका नाम पाल के बजाय कुछ और भी हो सकता था। यह पता नहीं चल रहा कि इसका ताल्लुक इस महकमे से है। वीरा उलझे हुए अंदाज में बोली, तुम्हारे ज़हन पर सिर्फ FBI सवार है, इसके एजेंट गले में तख्ती डालकर नहीं घूमते। क्या सार्जेंट के ओहदे से तुमको अंदाजा नहीं हो सका कि अपने बड़े बालों के बावजूद वो अमेरिकी फौज से ताल्लुक रखता है? बाकी ये सामने की बात है। वीरा अपनी पेशानी पर हाथ मारकर बोली, अमेरिकी एजेंसियों के आदमी फौज से इंतजामिया तक बहुत से शोबों में घुसकर अपना काम करते रहते हैं। हो सकता है कि वो भी इनमें से एक हो। इम्कान की बात न करो, वो इन्हीं में से था। वो इन्हीं में से था। एक आम फौजी को हम दोनों से क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो किसी न किसी के हुक्म पर मेरा पीछा कर रहा था। सुल्तान शाह बोला, FBI वालों के लिए अल्बर्टो का मफरूर दोस्त कितना ही अहम क्यों न रहा हो, इनके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो सारी मालूमात यकजा करके इतने मुख्तसर वक्त में अमेरिका से अपने किसी अफसर को बैंकॉक भेज देते। इनके लिए बेहतर और मौसर तरीका यही था कि इन दोनों के बारे में जुमला मालूमात फैक्स वगैरह के जरिए बैंकॉक में अपने आदमियों को भेज देते। पाइन के फौजी अड्डे के कयाम की वजह से खुफिया एजेंसियों के मजबूत नेटवर्क का होना यकीनी था। होटल में गाइन ने कमरे की तलाशी लेने वाले का जो हुलिया बताया, उसमें फौजी तराश के बाल सबसे ज्यादा अहम और नुमाया थे। सुल्तान शाह का ताकुब करने वाले के बाल लंबे थे, लेकिन इसके पर्स से बरामद होने वाले कार्ड ये जाहिर कर रहे थे कि इसका ताल्लुक भी अमेरिकी फौज के किसी शोबे से था। बात वीरा की समझ में आ गई। बैंकॉक में मुतय्यन फौजियों का कोई ग्रुप वहां FBI के लिए काम कर रहा था। कमरे की तलाशी लेने वाला और फिर सुल्तान शाह का पीछा करने वाला दोनों इस ग्रुप के आम कारिंदे थे। इनकी बागडोर किसी सीनियर फौजी अफसर के हाथ में रही होगी। उसे मेरी हदायत याद थी कि किसी नए ठिकाने पर पहुंचते ही उसे मुझको फोन पर इस पते से आगाह करना था ताकि मैं दूर से इन दोनों की देखभाल कर सकूं। अमेरिकी फौज के सार्जेंट से सड़क पर खुली महाजराई के बाद वो मुझसे फौरी तौर पर राब्ते की जरूरत महसूस कर रही थी। मैं वीरा से बात करके फारिग हुआ था कि कुछ देर बाद जलाल की कॉल आ गई। मेरी तवक्का के मुताबिक तारिक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपने अफसर को बैंकॉक में राजन के इबरतनाक अंजाम की खबर दे दी थी। वो अफसर दफ्तरी औकात खत्म हो जाने के बावजूद कौमी सलामती से मुतल्लिक एक अहम इजलास में शरीक था। इजलास खत्म होते ही उसने बैंकॉक से मिलने वाली खबर जलाल को पहुंचा दी। इसे इल्म था कि राजन के मामलात जलाल के जिम्मा थे। उसे इस बात का सिरे से कोई इल्म नहीं था कि हालात की नज़ाकत के पेश नज़र जलाल ने हमें पाकिस्तान से थाईलैंड रवाना कर दिया था। तुमने बहुत बड़ी और नाकाबिल यकीन कामयाबी हासिल की है, जलाल कह रहा था। मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ कि राजन की सरकोबी के लिए पिछले चंद महीनों में यहाँ से 2 स्पेशल मिशन बैंकॉक रवाना किए गए थे, मगर वो बेनीलो मराम लौट आए। मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने इस तक कैसे रसाई हासिल की। इसके गिर्द हर वक्त मुसल्ला मुहाफिजों की एक दीवार चलती थी जिसे अबूर करना नामुमकिन था। आते ही इस तक पहुंचना नामुमकिन था। मैंने खुले दिल से एतराफ़ किया। हालात और वाक़यात की रफ्तार कुछ ऐसी बनी कि रफ्ता रफ्ता उसकी साख पर बात होगी। इसके आदमी उसे छोड़कर चले गए। आज इंतहा ये थी कि मोती महल की वीरानी में वो कुल 2 आदमियों के साथ मौजूद था। इन्हीं के साथ मुल्क अदम रवाना हो गया। इसकी मौत से आर्जी तौर पर भारतीयों की कमर टूट जाएगी। मेरी दानिश में वो एक ऊंचे दर्जे का बदमाश था। पता नहीं तुम शुरू से उसे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो। मुझे राजन के बारे में जलाल का अंदाज पसंद नहीं आया। राह वालों ने उसे यह नकाब फराम किया हुआ था। वो बैंकॉक में बैठकर दुनिया भर से एटमी हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मवाद और ममनू आलात भारत में स्मगल कर रहा था। भारत के तुसे पसंदाना जोहरी अजाइम की परवरिश के लिए वो रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा था। इसी वजह से मैं इब्तदा से उसकी सरकोबी पर इसरार कर रहा था।
جلال نے راجن کی مصروفیت کے اس پہلو کے بارے میں پہلی بار لب کشائی کی۔ آج سے پہلے تم نے اس بارے میں کوئی اشارہ تک نہیں دیا، میں نے شکوہ کیا۔ تو میری مجبوری تھی، اس کی آواز معزز خانہ تھی۔ راجن کی یہ سرگرمیاں انتہائی حساس نوعیت کی تھی۔ ہم اپنی معلومات کو خفیہ رکھ رہے تھے۔ میں تمہارے سامنے زبان کھول کر اپنے منصب کے حلف سے درو کرتانی نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اب یہ سب بتا کر تم اپنا حلف نہیں توڑ رہے؟ میں نے پوچھا۔ اپنی موت کے بعد اب وہ قصہ پائری نہ ہو گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اسے مار سکو گے۔ یہ بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد تم بھی اس راز میں شامل ہو گئے ہو۔ یہ معلوم ہونا تمہارا حق ہے کہ اسے مار کر تم نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کی موت سے بھارت کی جوہری ہتھیاروں کی تیاریاں ٹھپ نہیں ہو جائیں گی، میں نے اسے جتایا۔ ریاستی سطح پر چلنے والے معاملات کسی کے مرنے جینے سے نہیں رکتے، اس نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ ان میں رکھنا ضرور آ جاتا ہے۔ راجن کا اپنا نیٹ ورک تھا، اب وہ بکھر گیا۔ انہیں از سر نو متبادل انتظام کرنا ہوگا، نیا نیٹ ورک بنانا ہوگا، اس میں کافی وقت لگے گا۔ ہم اور ہمارے ماہرین اس وقت سے زبردست فائدہ اٹھائیں گے۔ میرے لیے اس کی مجبوریاں شروع سے قابل فہم رہی تھیں۔ میں نے بات بڑھانے کی بجائے ہنس کر کہا، جب سے تم نے کراچی میں راجن کا ذکر کیا تھا میں کئی بار سوچ چکا تھا کہ بینکاک میں بیٹھے ہوئے ایک بھارتی بدماش سے تمہیں کیا پرخاش ہے۔ ممبئی سے دبئی اور ہانگ کانگ تک نہ جانے کتنے بھارتی سرما پل رہے ہیں، تمہیں اس ایک کی فکر کیوں تھی؟ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تم نے دوہرے مقصد کے تحت ہمیں بینکاک کی طرف روانہ کیا ہو؟ اصل اور بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ تمہارا کراچی بلکہ پاکستان میں رکنا مخدوش ہو چکا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے اس کا لہجہ کچھ کمزور پڑ گیا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں جانا ہی ہے تو کیوں نہ بینکاک کی طرف جاؤ، اس طرح ایک وقت میں 2 نہیں بلکہ 3 اہداف حاصل ہو سکتے ہیں۔ تم کو یہاں درپیش خطرات سے چھٹکارا مل جاتا۔ سوبراج کا بھرپور ہانکا ہو رہا تھا اور آثار بتا رہے تھے کہ یہاں کوئی جائے پناہ نہ پا کر وہ بینکاک میں اپنے چاہتے راجن کا رخ کرے گا اور وہاں تم اسے دیکھ لو گے۔ تیسرا اور ثانوی مقصد یہ بھی تھا کہ اگر تمہاری کوئی حکمت عملی کار کر رہی تو تم راجن کو راستے سے ہٹا کر بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو بڑا نقصان پہنچا سکو گے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تمہاری کراچی سے روانگی سے پہلے آخری ملاقات میں نے تم کو راجن کے بارے میں خاص طور پر تاکید کی تھی، سب یاد ہے؟ اس وقت تم نے وہ تذکرہ اتنے سرسری انداز میں کیا تھا کہ میں نے اسے بھارتیوں کے خلاف حسد سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ ہم پاکستانیوں کے لیے کسی بھی میدان میں بھارت کی بالادستی ناقابل برداشت ہوتی ہے، شعبہ کھیل کا ہو، جوہری ہتھیاروں کا یا بدماشی کا، ہم ہر جگہ انہیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ جلال کی ہنسی کی آواز آئی، پھر وہ بولا، تم نے پاکستانیوں اور بھارتیوں کی ساری نفسیات ایک جملے میں سمیٹ کر رکھ دی۔ وہ کرکٹ میں ہم سے جیت جائیں تو ہمیں ایسا صدمہ ہوتا ہے جیسے ہمارا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا ہو۔ ہاکی میں ان کو ہرا کر ہم اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے ہم نے دنیا فتح کر لی ہو، لیکن میری گزارش ایسے جذبات سے ماورا تھی۔ اچھا ہوا کہ تم نے یہ وضاحت کر دی، اب بھی کچھ نہ بتاتے تو میں تمہارا کیا بگاڑ رہا تھا۔ اب تک مجھے یہ سوچ کر اپنی حد تک کا احساس ہو رہا تھا کہ میں محض ٹان کی خوشنودی کے لیے راجن کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ اب یہ خلیج دور ہو گئی۔ یہ نہ کہو اس نے تمہارے اور اسد کے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی، اس کے بعد تم نے بھی اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ تمہارے تینوں ہدف پورے ہو گئے۔ یہ بتاؤ کہ ہم پاکستان کب آ سکتے ہیں؟ ڈان سے آج میری خاصی تو میں ہوئی ہے۔ اسے شک ہو گیا ہے کہ میں کون ہوں۔ اوہ، اس کی بے ساختہ آواز آئی۔ یہ بہت برا ہوا، وہ بینکاک میں تمہارا زبردست مددگار ثابت ہوا ہے، اب وہ تمہاری کھوج میں لگ جائے گا۔ وقتی طور پر میں نے بات سنبھال لی ہے، مگر مجھے بھی یہی شبہ ہے۔ مجھے اس کی طرف سے ہر دم چوکس رہنا ہوگا۔